ਦੋਸਤੋ ਬੇਲੀਓ ਸੱਜਣੋ ਤੇ ਮਿੱਤਰੋ ਪੁਰਾਣੇ ਵਕਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਇੱਕ ਬਾਬੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਬਾਬੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਆਈ 70 ਤੋਂ 75 ਸਾਲ। ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਨੇ ਬਾਬੇ ਤੇ ਦੋ ਕਰਮ ਨਵਾਜ਼ੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਖਸੂਸੀਆ ਦੇ ਕਰਮ ਕੀਤੇ। ਵੀ ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਮਾਲੋ ਦੌਲਤ ਤੇ ਜਾਇਦਾਦ ਇਤਨੀ ਦਿੱਤੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਗਿਣਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗਿਣੀਂਦੀ ਆਈ। ਤੇ ਦੂਜਾ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਨੇ ਆਪਣਾ ਖਸੂਸੀ ਕਰਮ ਇਹ ਕੀਤਾ ਵੀ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਉਹਨੂੰ 3 ਪੁੱਤਰ ਦਿੱਤੇ, ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸੋਹਣੇ ਕੜੀਅਲ ਜਮਾਨ। इतफाक की गल है या एक सोचा समझा मनसूबा है। इस गल तुसां ज़हन ही रखना भी उस 3 पुत्रां दा नां ही तैयब रख दिता। पहला भी तैयब, दूजा भी तैयब, तीजा भी तैयब। वक्त गुजरता रहा, कुछ अरसे तो बाद बाबे होरी बीमार पै गए, बिस्तरे मरग ते पै। जिस टाइम विखे उन्हें भी हुण मैं को नहीं बचना, उस टाइम 3 पुत्रां नूं सद्दिओ भी आके मेरी आखिरी वसीयत सुन लो। 3 पुत्र आए, दसो बाबा जी की वसीयत है। बाबे आख्या कन्ना दी खिड़कियां खोल के सुन लो, ये मेरी आखिरी वसीयत है, इनू याद रखना। उन्हें आख्या अब्बा जी ठीक है। बाबे और आख्या मेरा जड़ा कुल सरमाया है, मेरी जितनी भी जायदाद है, मेरी जितना भी मालो दौलत है, उनके विचों एक तैयब नूं हिस्सा नहीं मिलेगा। बाबे और गल की ते अखी नूट गए। लो जी पुत्रा उनका कफन दफन किया, उस तो बाद उनका जड़ा कुल साते का खत्म होंदा है वह करवाया ते करवा के फारे हो के ते घर आए ते 3 सिर फड़ के ते बह गए परेशानी के आलम में भी हुण ये पता किवें लगे भी किहड़े तैयब नूं हिस्सा नहीं लभना। उन्होंने जनाब पिंड के सियाणे बंदियां नाल मशवरा किया भी साडा यार प्यो आया गल करके फौत हो गया ते सानूं हुण कोई राह विखाओ भी किहड़े तैयब नूं हिस्सा नहीं लभना। वो 2-4 बंदियां नाल गल कीती, एक विचों बंदा सियाणा उस उन्होंने मशवरा दिता बई अपनी फलानी रियासत एक बादशाह रहिंदा जिंदा नाम है खुदा बख्श। बड़ा सियाणा मुदब्बर सियासी ते अकलमंद बसीरत वाला बंदा है ते जेहड़े फैसले भी करता है ना वो कमाल दे करता है। ते उनके फैसले ये जिहड़ियां 4-5 अमल दी रियासतां हैं ना उन्हां च भी मशहूर ने। या किसी रियासत कोई इहो जिहा फैसला होवे जिहड़ा किसी बादशाह तो ना हुंदा पिया होवे ते ओह खुदा बख्श को गलदे ने। लिहाजा तुसीं 3 भरा उत्थे चले जाओ, उत्थे तुहाडा फैसला हो जाना, तुसीं एवें परेशान होंदे पिओ। राती सुते सुबह सांझरे उठे खोता लियाने उंदे ते खाण पीण वाला समान रखिया ज़्यादा राह ते टुर पै जी। अजे ताईं 3 हिस्सा सफर का किया इन्हें। अगू जनाब एक बंदा सकदा उस पुछया बेलियां वो इत्थे किसे मेरा उठ तो नहीं वेख्या, घरू यार रस्सा तुड़ा के निकल गया ते लभदा नहीं पिया। वो पहले तैयब आख्या भी मैनू ये दस क्या तेरा उठ अगली सज्जी लत्त तों लंगड़ा तो नहीं आ। हो सके जनाब बिल्कुल थोड़ी गल सच्ची भी वो लंगड़ा। उस आख्या भी लंगड़ा हा या जो भी आ, बहरहाल मैनूं तेरे उठ दा कोई नहीं पता ते ना असां वेख्या। वो बंदा हैरान परेशान भी दस्या भी सही सूं तो वेख्या भी कोई नहीं सूं। उत्तों दूआ तैयब बोलिया, उस आख्या भी ये दस बेलिया बई क्या तेरा जड़ा उठ है उनका पिछला जड़ा पूछल है वो कट्टिया होया तो नहीं। हो सके जनाब बिल्कुल मेरे उठ का पूछल कट्टिया होया ते कित्थे वेख्या ने। उस तैयब भी आख्या भी ना असीं जानने तो ना असां वेख्या। त्रीए तैयब आख्या भी और मेरे लिया मैं थोड़ा जिहा मैनूं इंज शक पौंदा भी जिहड़ा तेरा उठ है वह एक अख तों काणा भी है। उस बंदे नूं बड़ा गुस्सा आया। उस आगे भी निशानियां भी तो सही देंदे पिओ ते मेरा उठ भी दो भी असां मतलब कोई नहीं लिया या कोई नहीं असां मतलब गायब किया। या तो तुसां उठ किसी बंदे दे हत्थीं किसी जगह ते छुपा लिया वापस च गलाया इन्हें ते या किसी ताजर नूं वेच छड्डे ने। लिहाजा मेरा उठ दिओ, उठ तुहाडे कोल। उन्हें आख्या अल्लाह दे बंदिया असां तो एवें गवेड़ ला के ते क्या सराइयां नाल मतलब गलबात कीती है, सानूं तेरे उठ दा कोई नहीं पता ते आदा उठ ना खड़ा आदा जाके लभ लै। वो नहीं जी या तो मैंने उठ दो तो या अपना फैसला जनाब अपने जो बादशाह है खुदा बख्श उनके को ले चलने हैं वो अपना फैसला कर सी। अन्ना की जाने 2 अखी। उन्हें आख्या मियाँ असी अगे बादशाह को जाते पे तू भी लगा चल। वो अद्ध एक सफर की कीती ने या थोड़ा जहा जेड़े गए उस टाइम अगू एक होर बंदा टकरिया। उस जनाब उन्होंने तो पूछया भी यार इत्थे किसी औरत तो कोई नहीं वेखी। वो एक जड़ा पहला तैयब उस आख्या भी मैनू ये दस भी क्या तेरी जी औरत है की भी लगती है वो घरों लड़ के तो नहीं आती पई। हो सके जनाब बिल्कुल लड़ के आती पई है तो मेरी बीवी है तो मेरे ने ही लड़ के निकली है तो दसो कित्थे वेखी ने।
ਉਹਦਾ ਆਖਿਆ ਮੀਆਂ ਨਾ ਅਸਾਂ ਵੇਖੀ ਤੇ ਨਾ ਅਸੀਂ ਜਾਣਨੇ ਆ, ਆਦੀ बीवी ਲੱਭ ਲੈ। ਦੂਆ ਤਈਆ ਬੋਲਿਆ, ਉਸ ਆਖਿਆ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਬਈ ਕਿਆ ਤੇਰੀ बीवी ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਭਾਰੀ ਹੈ, ਵਜ਼ਨੀ ਹੈ, ਤੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ 8ਵਾਂ ਤੇ 9ਵਾਂ ਤਕਰੀਬਨ ਮਹੀਨਾ ਵੀ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ। ਉਸ ਆਖਿਆ ਜਨਾਬ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦਿੰਦੇ ਪਿਓ 100 ਵਿੱਚੋਂ 110% ਸਹੀ ਦਿੰਦੇ ਪਿਓ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਆਦੇ ਵੀ ਨਾ ਅਸਾਂ ਵੇਖੀ ਤੇ ਨਾ ਅਸੀਂ ਜਾਣਨੇ ਆ। ਤੀਏ ਤਈਅਬ ਆਖਿਆ ਬਈ ਬਿਲਿਆ ਨੇੜੇ ਹੋ ਜ਼ਰਾ, ਇਹ ਦੱਸ ਵੀ ਤੇਰੀ ਸਵਾਣੀ ਅੱਖੀ ਤੋਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆਈ ਥੋੜੀ ਥੋੜੀ। ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਨਾ ਸ਼ੱਕ ਪੈ ਗਿਆ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਮੇਰੀ ਸਵਾਣੀ ਜਾਂ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਕਿਡਨੈਪ ਕਰ ਲਈ ਹੈ, ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਲੁਕਾ ਲਈ ਹੈ, ਤੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕਿਤੇ ਗਲਾ ਛੱਡੀ ਹੈ। ਉਸ ਆਖਿਆ ਮੀਆਂ ਮੇਰੀ ਸਵਾਣੀ ਦਿਓ, ਸਵਾਣੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਹਾਰ ਦਿੰਦੇ ਪਿਓ ਹਾਰ ਤਾਂ 100% ਠੀਕ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਅਸੀਂ ਆਦੇ ਗਵੇੜ ਲਾਏ ਨੇ, ਕਿਆ ਸਰਾਈਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤੇਰੀ ਸਮਾਣੀ ਕੋ ਨਹੀਂ, ਆਦੀ ਲੱਭ ਲੈ, ਉਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਜੋ ਪਿੱਛੇ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੁੰਦੇ ਰਾਹ ਪਿਆ ਦਾ ਬੱਤੇ। ਉਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੀ ਸਮਾਣੀ ਦਿਓ, ਤੇ ਜਾਂ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਫੈਸਲਾ ਹੈ ਉਹ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਖੁਦਾ ਬਖਸ਼ ਕੋ ਜਾਸੀ। ਉਹ ਅੱਗੇ ਹੀ ਖੁਦਾ ਬਖਸ਼ ਕੋ ਜਾਂਦੇ ਪੋਨਾ ਕਰ ਨਾਲ ਤੂੰ ਵੀ ਰਾਤ ਪੂ ਅੱਗੇ ਕੋਠਾ ਤੂੰ ਵੀ ਆ ਜਾ। ਲਓ ਜੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦਰਬਾਰ ਪਹੁੰਚੇ। ਉੱਥੇ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਬਿਰਾਵਾਂ ਆਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹ ਵਾਕਿਆ ਦੱਸਿਆ, ਮਸਲਾ ਦੱਸਿਆ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਓਠਾ ਬੇਲੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਕਾਲਾਂ ਪਹਿਲੇ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਮਾਮਲਾ ਨਿਬੇੜੋ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸੁਣਦੇ ਰਿਹਾ। ਉਸ ਦੱਸ ਤੇਰਾ ਕੀ ਮਸਲਾ ਹੈ। ਉਹ ਜੀ ਓਠ ਵਾਲੇ ਅਲੇਫ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਇਹ ਤੱਕ ਜਿਤਨੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤੇ ਉਸ ਓਠ ਵਾਲੇ ਦਰਮਿਆਨ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਉਹ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਗੋਸ ਗੁਜ਼ਾਰ ਕੀਤੀਆਂ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਤਜੱਸਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਵੀ ਆਰ ਜਿਹੜੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਉਹ ਸਹੀ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਧਿਆਨ ਨੇ ਓਠ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਉਸ ਪਹਿਲੇ ਤਈਅਬ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਤੂੰ ਦੱਸ ਵੀ ਬੇਲੀਆ ਤੈਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵੀ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਅਗਲੀ ਲੱਤ ਤੋਂ ਲੰਗੜਾ। ਉਸ ਅਗੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸਲਾਮਤ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਵੀ ਕੋਈ ਜਾਨਵਰ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਚਾਰੇ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਛੁਪਾਇਆ ਉਹਦੇ ਚਾਰੇ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਓਠ ਹੈ ਨਾ ਉਹਦੇ ਤਰਾਏ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਵਾਜ਼ੇ ਤੇ ਗਹਿਰੇ ਆਣ। ਜਿਹੜਾ ਅਗਲਾ ਪੈਰ ਸੱਜਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੈ ਉਹ ਮੈਂ ਐਡਾ ਮਤਲਬ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਹਿਨ ਲੜਾਇਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਓਠ ਆਦਾ ਵਜ਼ਨ ਆਦੇ ਪੈਰ ਤੇ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹ ਲੰਗੜਾ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਪਿਆ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੂਏ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਤੂੰ ਦੱਸ ਵੀ ਤੂੰ ਆਖਿਆ ਵੀ ਤੇਰੇ ਓਠ ਦੀ ਪੂਛਲ ਕੱਟੀ ਹੋਈ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਤੈਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ। ਉਸ ਆਖਿਆ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸਲਾਮਤ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਉਹ ਟੁਰਦਾ ਟੁਰਦਾ ਗੋਬਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਗੋਬਰ ਉਹਦੇ ਪੂਛਲ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿੜਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸੱਜੇ ਖੱਬੇ ਜਾ ਕੇ ਨਾ ਖਿਲਰਦਾ। ਇਹ ਗੋਬਰ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਸਿੱਧੀ ਲੈਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕਿਹਾ ਵੀ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੀਜੇ ਤੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਤੂੰ ਦੱਸ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵੀ ਓਠ ਜਨਾਬ ਉਹ ਹੈ ਕੱਖ ਤੋਂ ਕਾਣਾ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਕਿ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸਲਾਮਤ ਮੈਂ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਰਾਹ ਚੰਦਾ ਪਿਆ ਨਾ ਮੈਂ ਦੋਵਾਂ ਸਾਈਡਾਂ ਦੇ ਦਰਖਤਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ, ਤੇ ਐਵੇਂ ਨਾ ਮਹਿਸੂਸ ਮੈਨੂੰ ਹੋਇਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਦੇ ਦਰਖਤ ਢਾਲੀਆਂ ਤੇ ਕਿੱਕਰ ਜਾਂ ਬੇਰਾਂ ਜਿਹੜੀ ਮਿਸ਼ਟੀਜ਼ ਆਣ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਜਿਹੜੇ ਪੱਤੇ ਆਣ ਨਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਗਲੀਆਂ ਕੋਂਪਲਾਂ ਹਨ ਉਹ ਤਾਜ਼ੀਆਂ ਤਾਜ਼ੀਆਂ ਕੱਟੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਜਾਂ ਚਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਜਿਹੜਾ ਦੂਸਰੀ ਸਾਈਡ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਦਰਖਤ ਆਣ ਨਾ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਠਾਕ ਆਣ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਕੋਈ ਪੱਤਾ ਵੀ ਗਿਰਿਆ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਮਹਿਸੂਸ ਮੈਨੂੰ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਇਸ ਤੋਂ ਆਖਿਆ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਨਾ ਇੱਕ ਅੱਖ ਤੋਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦਾ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਆਖਿਆ ਓਠ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਮੀਆਂ ਇਹ ਬੰਦੇ ਸਿਆਣੇ ਨੇ ਤੇ ਆਦੇ ਜ਼ਹੀਨ ਫਤੀਨ ਨੇ, ਆਦੇ ਅਕਲ ਨੇ ਨਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਤੂੰ ਵੀ ਆਦਾ ਉੱਠ ਜਾ ਕੇ ਲੱਭ ਲੈ, ਓਠ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਜੀ ਟੁਰ ਗਿਆ। ਪਿੱਛੋਂ ਵਾਰੀ ਆ ਗਈ ਸਮਾਣੀਆਂ ਦੇ ਬੇਲੀ ਦੀ। ਉਹ ਸਾਡਾ ਪੂਰਾ ਵਾਕਿਆ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਸੁਣਾਇਆ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਅੱਗੇ ਹੀ ਲੱਭੀ ਖੜਾ ਬੰਦੇ ਸਿਆਣੇ ਨੇ ਜ਼ਹੀਨ ਫਤੀਨ ਨੇ, ਤੇ ਬਹਰਹਾਲ ਉਸ ਉਹਦੀ ਮਤਲਬ ਦਿਲ ਜੋਈ ਵਾਸਤੇ ਉਸ ਪੁੱਛਿਆ ਹਾਂ ਵੀ ਬੇਲੀਆ ਤੂੰ ਦੱਸ ਤੈਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵੀ ਸਮਾਣੀ ਘਰੋਂ ਲੜ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਪਈ। ਉਸ ਆਖਿਆ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸਲਾਮਤ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਵੇਖੇ ਨਾ 20-25 ਕਦਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2-3 ਕਦਮ ਉਹ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਪੁੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹ ਪਿੱਛਾ ਬਹਿ ਕੇ ਵੇਖਦੀ ਆਈ ਵੀ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਮਗਰੂ ਆਵੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਰਸਾ ਕੇ ਤੇ ਵਾਪਸ ਲੈ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਇਸ ਤੋਂ ਆਖਿਆ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਲੜ ਕੇ ਆਈ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ਹਿਨ 'ਚ ਆਈ ਵੀ ਕੋਈ ਮਗਰੂ ਆਵੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਰਸਾ ਕੇ ਲੈ ਜਾਵੇ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਦੂਵੇ ਉਸ ਤਈਅਬ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਤੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਬਈ ਔਰਤ 8ਵੇਂ 9ਵੇਂ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਵਜ਼ਨ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਅਗੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸਲਾਮਤ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਔਰਤ 8ਵੇਂ 9ਵੇਂ ਮਹੀਨੇ ਤਕਰੀਬਨ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀ ਨੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਉਹਦੇ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਸੋਜ ਆ ਜਾਂਦੀ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਪੱਬ ਤੇ ਅੱਡੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਿਛਲਾ ਗੈਪ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਖਲਾਅ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਪੈਰ ਯਾਨੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਲੱਗਦਾ ਤੇ ਫਲੈਟ ਲੱਗਦਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਵੀ ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਪੈਰ ਫਲੈਟ ਲੱਗਦੇ ਗਏ ਨੇ, ਤੇ ਦੂਵੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੈਰ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਗਹਿਰਾ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਦੋਵੇਂ ਪੈਰ। ਇਸ ਤੋਂ ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਵੀ ਉਹ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਵਜ਼ਨੀ ਵੀ ਹੈ,
ਤੇ 8ਵੇਂ 9ਵੇਂ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਵੀ ਹੈ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੀਏ ਦੋਸਤ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਤੂੰ ਬੇਲੀਆ ਦੱਸੋ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਔਰਤ ਅੱਖੀ ਤੋਂ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਘੱਟ ਦਿਸਦਾ। ਉਹਦਾ ਕਿਹਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸਲਾਮਤ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਉਹਦੇ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਵੇਖਣ ਨਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਸਟਿਕ ਜਾਂ ਸੋਟੀ ਜਾਂ ਡੰਡਕਾ ਸਮਝ ਲਓ, ਉਹਦੀ ਨਾ ਨਿੱਕੀ ਨਿੱਕੀ ਨਾ ਲੈਣ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਅਗਾਂ ਜਾ ਕੇ ਨਾ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਖੱਡਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਮਤਲਬ ਜਿਵੇਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਦਰੂਕ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਖੱਡਾ ਬਣ ਜਾਣਾ। ਉਹ ਨਾ ਮੈਂ ਹਰ ਕਦਮ ਤੇ ਤਕਰੀਬਨ ਉਹ ਸੋਟੀ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਇਸ ਤੋਂ ਉਹ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਾਇਆ ਵੀ ਇਹ ਔਰਤ ਅੱਖੀ ਤੋਂ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ। ਇਹ ਨਾ ਰਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸੋਟੀ ਨਾਲ ਇੰਜ ਵੇਖ ਕੇ ਜਾਂਦੀ ਵੀ ਰਾਹ ਸਾਫ਼ ਤਾਂ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਖੱਡਾ ਮੱਡਾ ਜਾਂ ਪੱਥਰ ਛੱਥਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਮੈਂ ਇਸ ਤੋਂ ਆਖਿਆ ਵੀ ਅੱਖੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਨੇ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਆਖਿਆ ਮੀਆਂ ਇਹ ਬੰਦੇ ਸਿਆਣੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਗਵੇੜ ਲਾਇਆ ਆਦੇ ਜ਼ੇਨ ਨਾਲ ਲਾਇਆ ਤੇ ਤੂੰ ਮੀਆਂ ਆਦੀ ਜਾ ਕੇ ਸਮਾਣੀ ਲਾਭੂ, ਆਦੀ ਭੈਣ ਲਿਓ ਸੀ, ਬਿਰਾਲ ਲਿਆ, ਮਾਂ ਪਿਓ ਲਿਓ ਸੀ, ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਜਾਣਾ ਉਸ। ਟੁਰ ਗਿਆ ਜੀ। ਲਓ ਜੀ ਰਾਤ ਦੇ 10 ਵੱਜ ਗਏ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਆਖਿਆ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਇੰਝ ਕਰੋ ਬਈ ਰਾਤ ਆਰਾਮ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਫੈਸਲਾ ਹੈ ਉਹ ਮੈਂ ਸੁਬਹ ਸਾਂਝਰੇ ਕਰਸਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਠੀਕ ਹੈ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸਲਾਮਤ। ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਿਆ ਬਾਦਸ਼ਾਹ, ਬਈ ਇਹ ਤਰਾਏ ਬੰਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਖਾਤਰ ਤਵਾਜ਼ੋ ਚੰਗੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਅੱਛੇ ਬਿਸਤਰੇ ਦੇਣੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਗਿਲਾ ਨਾ ਆਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਜੀ ਗਏ ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮਹਿਮਾਨ ਖਾਨਾ ਉਹਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲ੍ਹਿਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਜੀ ਆਦਾ ਮੂੰਹ ਹੱਥ ਧੋਵੋ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਖਾਣਾ ਛਾਣਾ ਪੱਕ ਜਾਂਦਾ। ਲਓ ਜੀ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਖਾਣਾ ਆਇਆ ਨਾ ਉਸ ਟਾਈਮ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਵੀ ਸਿਆਣਾ, ਉਹ ਵੀ ਨਾ ਐਵੇਂ ਘਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਲੱਗ ਕੇ ਤੇ ਸੁਣਨ ਲੱਗ ਪਿਆ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਬਿਰਾ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਖਾਣਾ ਆਇਆ, ਪਹਿਲੇ ਬੇਲੀ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਧਈਆ ਵੇ ਉਸ ਗਿਰਾਂ ਤੋੜਿਆ ਨਾ ਰੋਟੀ ਨਾਲੋਂ ਤੇ ਆਦੇ ਦੋਵਾਂ ਬਿਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਂਦਾ ਮੈਨੂੰ ਇੰਝ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰੋਟੀਆਂ ਹਨ ਨਾ ਇਹ ਕੋਈ 9ਵੇਂ ਮਹੀਨੇ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਗਰਭ ਸਮਾਣੀ ਹੈ ਨਾ, ਗਰਭਵਤੀ ਯਾਨੀ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਆਖਦੇ ਹਾਂ ਵੀ 9ਵਾਂ ਮਹੀਨਾ ਤੇ ਹਮਲ ਵਾਲੀ ਸਮਾਣੀ ਹੈ, ਉਸ ਪਕਾਈਆਂ ਨੇ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਬੜਾ ਹੈਰਾਨ ਹੋਇਆ, ਬਈ ਕਮਾਲ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਾਂ ਖਾਵਣ ਲੱਗਿਆ ਬੁੱਝ ਲਿਆ ਸੂ। ਦੂਏ ਬੇਲੀ ਉਹ ਰੋਟੀ ਬਣ ਕੇ ਤੇ ਬੁਰਕੀ ਲਾਈ ਨਾ ਤੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਨੇੜੇ ਲੈ ਗਿਆ। ਉਹਦਾ ਕਿਹਾ ਦਿਆ ਦੇ ਪੁੱਤਰੋਂ ਜਿਹੜਾ ਗੋਸ਼ਤ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਵੀ ਕੁੱਤੇ ਦਾ ਹੀ ਨੇ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਬੜਾ ਗੁੱਸਾ ਵੀ ਦਿਆ ਮੇਰੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹੀ ਤੇ ਮੇਰੇ ਮਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ ਤੇ ਇਹ ਮਤਲਬ ਮੇਰੀ ਬਦਨਾਮੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਵੀ ਗੋਸ਼ਤ ਕੁੱਤੇ ਦਾ। ਬਹਰਹਾਲ ਸਬਰ ਕਰ ਗਿਆ। ਉਸ ਕਹਿੰਦਾ ਚਲੋ ਸਵੇਰੇ ਮੈਂ ਦੀ ਪੂਣ ਛਾਣ ਕਰਸਾਂ, ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕਰਸਾਂ ਵੀ ਇਹ ਕੁੱਤੇ ਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸ਼ਾਇਦ ਹੈ। ਤੀਆ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਸ ਉਸ ਦੋਵਾਂ ਬਿਰਾਵਾਂ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣੀਆਂ ਨਾ, ਉਸ ਆਖਿਆ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਦੱਸ। ਉਸ ਆਖਿਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਬਦਅਸਲ ਹੈ, ਬਈ ਯਾਨੀ ਹਰਾਮਦ ਹੈ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਵੀ ਲਾਲ ਸੁਰਖ ਤੇ ਅੱਖੀ ਵੀ ਇੰਝ ਹੋ ਗਈਆਂ ਜਿਵੇਂ ਵਿੱਚੋਂ ਅੰਗਾਰੇ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸਬਰ ਤੇ ਘੁੱਟ ਪੀ ਗਿਆ, ਸਿਆਣਾ ਬੰਦਾ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿਆਣੇ ਹੋਵੇ ਨਾ ਉਹ ਗੁੱਸੇ ਨੂੰ ਪੀਣਾ ਜਾਣਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਬਹਰਹਾਲ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਸਕੂਨ ਨਾਲ ਸੋ ਗਿਆ। ਸੁਬਹ ਸਾਂਝਰੇ ਉੱਠਿਆ, ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਬਵਰਚੀ ਨੂੰ ਤਲਬ ਕੀਤਾ, ਆ ਜਾ ਭਾਈ। ਉਹਦਾ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਦੱਸੋ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਰਾਤੀ ਰੋਟੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਕਾਹ ਲਾਈਆਂ ਨੇ। ਉਹਦਾ ਕਿ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸਲਾਮਤ ਰਾਤੀ ਸਾਰੀਆਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ 10 ਵਜੇ ਛੁੱਟੀ ਕਰ ਗਈਆਂ ਤੇ ਇੱਕ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾ ਫਿਰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ 9ਵੇਂ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਆਈ ਤੇ ਬਾਲ ਬੱਚਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ, ਉਹਨੂੰ ਵਸ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ, ਉਸ ਰੋਟੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ ਨੇ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਅੱਗੋਂ ਦੂਆ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਵੀ ਸੱਚ ਸੱਚ ਦੱਸਣਾ, ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ। ਜਿਹੜਾ ਰਾਤੀ ਤੁਸੀਂ ਗੋਸ਼ਤ ਪਕਾ ਕੇ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖਿਆ ਉਹ ਗੋਸ਼ਤ ਕਿਹੜੇ ਜਾਨਵਰ ਦਾ? ਉਸ ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਬਵਰਚੀ ਸਿਰ ਥੱਲੇ ਕਰ ਗਿਆ ਤੇ ਕੰਬਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕਿਹਾ ਕੰਬ ਕੁੰਬ ਕੋਈ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਤੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ, ਤੇ ਜਵਾਬ ਮੈਨੂੰ 100% ਸਹੀ ਦੇਣਾ। ਉਹ ਤਾਂ ਕਿ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸਲਾਮਤ ਗੋਸ਼ਤ ਕੁੱਤੇ ਦਾ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਗਏ ਹਾਂ ਰਾਤੀ ਕਸਾਈਆਂ ਦੀ ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੇ ਉਹ ਬੰਦ ਹਨ ਤੇ ਹੋਰ ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਨੂੰ ਲੱਭੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਡਰ ਤੋਂ ਬਈ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਰਾਤੀ ਗੋਸ਼ਤ ਇਹਨੂੰ ਨਾ ਖਵਾਇਆ ਤੇ ਇਹ ਆਦੇ ਇਲਾਕੇ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਬਦਨਾਮੀ ਕਰਸਣ ਪਈ। ਖੁਦਾ ਬਖਸ਼ ਦੇ ਅਸੀਂ ਮਹੱਲੇ 'ਚ ਗਏ ਤੇ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਨੂੰ ਰੋਟੀ ਮਤਲਬ ਦਾਲ ਨਾਲ ਜਾਂ ਮਿਰਚਾਂ ਨਾਲ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਸ਼ਾਇਦ ਲੱਭੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਅਸਾਂ ਕੁੱਤਾ ਘੋ ਕੇ ਤੇ ਉਹਦਾ ਗੋਸ਼ਤ ਬਣਾ ਕੇ ਤੇ ਪਕਾ ਛੱਡਿਆ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਚੁੱਪ ਕਰ ਗਿਆ। ਖੈਰ ਉਸ ਬਵਰਚੀ ਨੂੰ ਆਖੋ ਤੂੰ ਦੌੜ ਜਾ ਤੇ ਨੈਕਸਟ ਟਾਈਮ ਇਹ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਬੜੇ ਬੋਝਲ ਕਦਮਾਂ ਨਾਲ ਨਾ ਆਦੀ ਮਾਂ ਦੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਗਿਆ, ਖਾਬਗਾਹ 'ਚ ਗਿਆ ਤੇ ਮਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਓ ਵਾਲਦਾ ਸਾਹਿਬਾ ਸੱਚ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਬਈ ਮੈਂ ਕੌਣ ਹਾਂ, ਕਿੰਦੀ ਔਲਾਦ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਤਾਂ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਅਗਰ ਸੱਚੀ ਨਾ ਦੱਸੇਂਗੀ ਤੇ ਮੈਂ ਆਦੀ ਵਾਲਦਾ ਦਾ ਲਿਹਾਜ਼ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਸਿਰ ਲਾ ਕੇ ਥੱਲੇ ਸੁੱਟ ਦੇਣਾ।
ਉਸ ਅਗੇ ਪੁੱਤਰ ਬਹਿ ਜਾ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਗੱਲ ਸਮਝਾਨੀ ਆ ਵੀ ਗੱਲ ਐਕਚੁਅਲ ਹੈ ਕੀ। ਉਸ ਅਗੇ ਦੱਸ। ਉਹਦਾ ਕਿ ਤੇਰੇ ਪਿਓ ਤੇ ਮੇਰੇ ਪਿਓ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਤਕਰੀਬਨ 15 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, ਔਲਾਦ ਕੋਈ ਨਾ ਆਈ। 15ਵੇਂ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਤੇਰੇ ਪਿਓ ਨੂੰ ਖਿਆਲ ਆਇਆ ਵੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦਾ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਮਤਲਬ ਵਲੀਏ ਅਹਿਦ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜਾ ਪਿੱਛੋਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਬਣਨਾ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਮਗਰੂ ਵਾਰਿਸ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਕੋਈ ਔਲਾਦ ਦਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹ ਜੀ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ, ਸ਼ਾਹੀ ਤਬੀਬਾਂ ਨੂੰ, ਹਕੀਮਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਲਿਆ ਆਦੇ ਕਮਰੇ 'ਚ। ਉੱਥੋਂ ਨਾ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਤੇਰੇ ਪਿਓ ਦਾ ਚੈੱਕਅਪ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਔਲਾਦ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਪਰਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਜਰਾਸੀਮ, ਉਹ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਔਲਾਦ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਇਕੱਲਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਾ। ਬਹਰਹਾਲ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਵਾਈਆਂ ਸ਼ਵਾਈਆਂ ਖਾਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਬੜੇ ਬੜੇ ਦੂਰੋਂ ਹਕੀਮਾਂ ਤੋਂ ਉਸ ਦਵਾਈਆਂ ਮੰਗਾਈਆਂ, ਬੜਿਆਂ ਬੜਿਆਂ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਸਦਮਾਇਆ, ਲੇਕਿਨ ਜੀ ਟਸ ਤੋਂ ਮਸ ਨਾ ਹੋਇਆ। ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਆਖਿਆ ਜਿਸ ਟਾਈਮ 20 ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਹੋਏ ਨਾ, ਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਤੇਰਾ ਪਿਓ ਇੱਕ ਜੰਗ ਤੇ ਗਿਆ, ਉਸ ਜੰਗ ਤੇ ਤੇਰਾ ਪਿਓ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਇਆ ਵਾਪਸ ਆਇਆ, ਤੇਰੇ ਪਿਓ ਨੂੰ ਗਰਦਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੀਰ ਲੱਗਾ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਦਿਮਾਗ ਦੀ ਨਸ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਕਟੀ ਗਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੇਰਾ ਪਿਓ ਕੌਮੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਤੇਰਾ ਪਿਓ ਕੌਮੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਨਾ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਆਇਆ ਵੀ ਅਗਰ ਇਹ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਮਰ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਕੀ ਹਾਲਤ ਤੁਸੀਂ ਪਿੱਛੋਂ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਲੋਕ ਕਤਲ ਕਰਦੇ ਸਨ ਜਾਂ ਮਤਲਬ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਸੱਟਦੇ ਸਨ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਮਲਕਾ ਰਹਿਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਮੈਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਵੀ ਮੈਂ ਆਪਦਾ ਵਾਰਸ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੈਕਸਟ ਟਾਈਮ ਦਾ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਲੱਕੜਹਾਰੇ ਨੂੰ ਆਪਦਾ ਖਸੂਸੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਰੱਖ ਲਿਆ। ਉਹਦੇ ਨੇ ਮਤ ਤਲਕਾਤ ਉਸਤਵਾਰ ਕੀਤੇ, ਜਿੰਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੇ ਉਹਦਾ ਹਮਲ ਠਹਿਰਿਆ। ਤੇ ਤੂੰ ਤਕਰੀਬਨ ਆਪਦੇ ਪਿਓ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਕੋਈ 1.5 ਮਹੀਨਾ ਬਾਅਦ ਮਤਲਬ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਵੀ ਨਾ ਹੋਇਆ। ਉਸ ਰੋਸ ਆਖਿਆ ਠੀਕ ਹੈ ਅੰਮਾ। ਬਹਰਹਾਲ ਜੀ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਦਰਬਾਰ 'ਚ ਗਿਆ, ਤਰਵਾਂ ਬਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਿਓ ਤੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਉਸ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਉਹ ਉਸ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਤੀਆ ਬਿਰਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਬਦਅਸਲ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਹਰਾਮਦ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਜਾਇਦਾਦ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਤੀਲੇ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਲੱਭਣਾ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਫੈਸਲਾ ਦੇ ਕੇ ਤੇ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਇਤਮਾਨ ਨਾਲ ਬਹਿ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਤਈਅਬ ਹੈ ਉਸ ਪੁੱਛਿਆ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸਲਾਮਤ, ਮੈਂ ਇਸ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਹਰਾਮੁਲ ਵਾਲਦ ਹਾਂ ਜਾਂ ਮੈਂ ਬਦ ਨਸਲਾਂ ਜਾਂ ਬਦ ਅਸਲਾਂ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਦੇ ਪਿਓ ਦੀ ਔਲਾਦ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਇਹਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਠੋਸ ਸਬੂਤ ਕੀ ਹੈ? ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਠੋਸ ਸਬੂਤ ਵੀ ਤਾਂ ਦਿਓ ਨਾ। ਮੈਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਬੇਵਕੂਫ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਮੈਂ ਵੀ ਤਾਂ ਅਕਲਮੰਦ ਦਾ ਸਿਆਣਾ, ਮੇਰੇ ਵੀ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਨੇ ਇਤਨੀ ਦਨਾਈ ਜ਼ਹਿਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਸੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਆਖਿਆ भाई कोई भी मुहज़्ज़ब आदमी या कोई भी अच्छा इंसान या कोई भी शरीफ आदमी किसी दूजे दे बारे एडे सख्त अल्फाज इस्तेमाल नहीं करता जेडे भैड़े ते गंदे अल्फाज तू मेरे वास्ते इस्तेमाल किए हैं। हालांकि मैं तेनों आदा मेहमान रखा है, तेरी खिदमत की है, सारा कुछ तेनों मतलब अवेलेबल किया है, लेकिन फिर भी तो मतलब मैं तेरे ते एहसान किया, तू मेरिया जड़ां वड्डणियां शुरू कर दियां, तू आदे ब्राह्मण नूं आख्या भी ये बादशाह हरामद है। तो इस तो साबित होता है भी जेड़ा बंदा खुद हरामद है जिहो जिहा वो आप है, दूआ भी उन्होंने उहो जिहा ही लगता है। उस ਵੇਲੇ जनाब उस सिर थले सट्टिया, उस ਵੇਲੇ मन गया बादशाह सलामत तुहाडा फैसला ठीक है, तो मैं मजीद घर जाके आदि वालदा तो कन्फर्म करांगा। वापस आया तो आदि माँ को गया, आदि माँ तो पूछ भी अम्मा सच्ची सच्ची दस भी मैं आदे प्यो की औलाद हाँ कि नहीं। उस आख्या पुत्र सच्ची गल तो है भी तू आदे प्यो की औलाद नहीं है। लिहाजा जी इस गल तो साबित होया भी बंदे दियां आदतां, बंदे दी जिहड़ी अंदरूनी मतलब वो चीज़ है ना, वो बंदे दी नस्ल दस दिंदी भी ये असला है या बद नस्ल है, हलाल दा है या हराम दा है। ये बंदे दियां आदतां ते बंदे दी फितरत ते डिपेंड करता है। जिहो जिहियां बंदे दियां आदतां उसन, जिहो जी बंदे दी फितरत उसी, उस दी फितरत और उन्दियां आदतां वेख के फैसला करन दे विच तुहानूं कोई मुश्किल नहीं आवेगी। लिहाजा दोस्तों इस गल दा मैनूं जिहड़ा इखलाकी सबक है वो तुसीं मैनूं कमेंट ही दसना है, तो मेहरबानी करके मेरे अपना चैनल को सबसक्राइब करना है, शेयर करना है, तो मेहरबानी करके घंटी के ऑप्शन में भी जरा ओके कर लो ताकि जिहड़ी भी नवीं वीडियो आवे वो तुहाडे तक पहुँचे। बड़ी मेहरबानी, बंडल ऑफ थैंक्स।